morning, dear student. Today we are going to see the activity number 1 on big data and big insight. Before going to see the activity, we must have to focus on the question pattern on the question number first A. That is, the read the extract and complete the activities given below. It is a scene extract which can be asked from section number 1, consisting of 275 to 200 words. Okay. The first question is global understanding. It carries 2 marks. Second one is complex factual. It also carries 2 marks. Third one is inference, interpretation or analysis. You have to analyze or you have to interpret. You have to get the conclusion out of this question, and it carries 2 marks. Personal response is also your opinion. What is your liking, disliking, what is your opinion regarding anything, which can be asked in such question, as well as it carries 2 mark also, and the A5 is a language study. It can be asked for the 2 grammatical items, each carries 1 marks, okay, and the last one is the vocabulary. So here is a paragraph which has to be given. It is about 25 to 300 words. That the first paragraph which can be asked from that text, the big data big insight. It starts from what is big data, the first sentence. There is a revolution from that up to the end. With the data, what matters? Okay. So here is the question number 1, which can be asked for the first one. The A1 question, find. Okay, A1 question is asked for the find. Big data affects the following lifestyle of people. The big data affects the following lifestyle of people, which can influence the people's lifestyle influence due to big data. Owing to big data, the people's lifestyle has been changed, or it can be influenced by something. की क्या लोकांच्या आयुष्याची जी काही जीवनशैली आहे त्या कोणकोणत्या गोष्टीवर बिग डाटाचा परिणाम झालेला आहे. आन्सरमध्ये त्यांनी दिला आहे पहिला तर फूड हॅबिट आहे, नंतरचे कोणचे 4 आहे, 3 आहेत ते आपल्याला बघायचं. तर आपल्याला त्यासाठी पॅरेग्राफमध्ये जायचं आहे. वी हॅव टू गो अँड सी द पॅरेग्राफ. इट इज द ग्लोबल अंडरस्टँडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन A1. okay, so we have to read that there is a revolution in lifestyle of people which has been affected by big data. What is that? Our food habit. First one is food habit. Second one is our health care. Third one is our traveling. Fourth one is our scientific pursuit. So from here to from scientific pursuit means our food habits हे दिलंच आहे. आता नेक्स्ट काय लिहायचं आहे तुम्हाला त्या क्वेश्चनमध्ये? अवर हेल्थ केअर, अवर ट्रॅव्हलिंग आणि अवर सायंटिफिक पर्स्युएट. आपण आता ह्या ठिकाणी लिहू शकतो. आन्सरमध्ये समजा लिहायचं असलं तर आन्सर नंबर 1 फूड हॅबिट दिलंच आहे त्यांनी. our food habit. Second one is our scientific pursuit. The third one is our health care and our traveling. Our health care and our traveling. Our scientific pursuit. Third one is our health care.
and our traveling. This is the first answer, answer number 1. Okay, what is the answer number 2? What is the question number 2? We have to see that what is the question number 2. The first one is global understanding. ग्लोबल अंडरस्टँडिंगसाठी क्वेश्चन होता हा. आता दुसरा पाहूया कुठला आहे. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलसाठी काय विचारलं आहे आणि कुठल्या पद्धतीने विचारलं आहे ते सुद्धा आवश्यक आहे. बघूया. जास्तीच इथं आलं आहे. एक सेकंद. जास्तीचं टाईप झालं इथे. हे काढून टाकू. ह्याचं कन्फ्युजन आहे ह्याचं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर झाला आहे मेक ए लिस्ट. लिस्ट बनवायची. मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 4 सोर्सेस. कॉम्प्लेक्स फॅक्शन आहे ऑफ डाटा कलेक्शन. लिस्ट ऑफ एनी 4 सोर्सेस. कोणकोणचे सोर्सेस आहे की ज्याच्यावरून आपण डाटा कलेक्शन करत आहोत याचे सुद्धा आलेले असेल सुरुवातीला. बघूया. ग्लोबल अंडरस्टँडिंगसाठी आहे. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलसाठी what are the sources of data collection? Here is Facebook, WhatsApp, websites, and make online purchases or watch video. From here is the answer. कुठपासून कुठपर्यंत आहे. सॉरी, फेसबुकपासून आन्सर स्टार्ट होतं आपलं. पहा इथं मी अंडरलाईन केलं आहे. अंडरलाईन केलेलं पळू जात आहे. फेसबुक आहे. शेअर ए पोस्ट ऑन व्हॉट्सअप म्हणजे फेसबुक, व्हॉट्सअप, वेबसाईट आणि ऑनलाईन परचेसेस ऑर वॉच व्हिडिओ. आन्सर नंबर 2 काय होईल. पहिला आहे फेसबुक. दुसरा आहे व्हॉट्सॲप. वेबसाईट आणि चौथा आहे ऑनलाईन परचेसेस. चला, हा कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलचा क्वेश्चन होता. हा ह्या ठिकाणी संपलेला आहे. आन्सर नंबर 2. आता आन्सर नंबर 3 या ठिकाणी बघूया कुठला आहे हा क्वेश्चन. पहिले पैशासाठी क्वेश्चन पाहावं लागेल आपल्याला की क्वेश्चन कोणचा आहे. फाइंड प्रूफ. ॲनालिसिससाठी आहे, इंटरप्रिटेशनसाठी आहे. याचा प्रूफ शोधायचा म्हणजे लाईन शोधावं लागेल. बिग डाटा ॲनालिटिक इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. फाइंड आउट द प्रूफ फ्रॉम द अबव एक्सप्लेन. की हा खरोखर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. बिग डाटाचं ॲनालिसिस करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही आहे. याच्यासाठी प्रूफ तुम्हाला पाहायचा आहे. तर आता ते कुठं भेटेल ते बघूया आपण. ओके, बिग डाटा ॲनालिटिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑब्झर्विंग लार्ज अँड व्हॅरिड डाटा सेट्स ऑन अ बिग डाटा टू अनकव्हर इन्फॉर्मेशन सच ॲज why it is a complex process. Because big data sets are varied. Examine a large and varied data sets. एक तर एक्झामिन करायचं आहे त्याचा लार्ज डाटा सेट्स आहे. बिग डाटा टू अनकव्हर इन्फॉर्मेशन. डाटा भेटला पण त्याच्यातून इन्फॉर्मेशन कव्हर करणे, अनकव्हर करणे, फाइंड आउट करणे त्याच्यात कठीण आहे. कारण त्याच्यात हिडन पॅटर्न्स असतात. खूप साऱ्या गोष्टी समजत नाही.
अननोन कोरिलेशन्स असतात. अननोन कोरिलेशन्स म्हणजे एखादा कुठलं स्पायचं काम आहे किंवा हेरगिरी करायचं आहे, देशाच्याबद्दल आहे, त्याचे कोरिलेशन्स समजत नाही, मार्केट ट्रेंड समजत नाही आणि कस्टमर प्रिफरन्सेस समजत नाही, त्याच्यामुळे ते कठीण होऊन जातं. तर हे त्याचं आन्सरचं प्रूफ म्हणजे जशी तशी लाईन आपल्याला शोधून लिहावं लागेल. आता इथे थोडंसं समोर जावं लागेल, थोडंसं समोर जाऊया. बस इथून कॉपी करून घ्यायचं हे आन्सर, हे इथून हे आन्सर होईल आणि ह्या ठिकाणी ते आन्सर आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, इथे फक्त एक पाहिजे, बिग डाटा, डाटा म्हणतात किंवा डेटाही म्हणतात. ठीक आहे, ह्याच्यावर बिग डाटा सेस ऑर अ बिग डाटा टू अनकव्हर इन्फॉर्मेशन सच ॲज हिडन पॅटर्न्स, अननोन कोरिलेशन, मार्केट ट्रेंड्स. एक सेकंड, डाटा सेट्स और बिग डाटा. ठीक आहे, मार्केट ट्रेंड्स आणि कस्टमर प्रिफरन्सेस काय आहे हे काही समजत नाही, अननोन कोरिलेशन्स असतात आणि हिडन पॅटर्न्स असतात, त्याच्यामुळे ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे असं तो म्हणत आहे. हा झाला आपला A3चा क्वेश्चन. आता A4 आहे पर्सनल रिस्पॉन्स. द नेम ऑफ सोशल मीडिया यू लाईक मोस्ट इज. तुम्हाला सोशल मीडिया सगळ्यात जास्त कोणचा आवडतो. आता फेसबुक आहे, व्हॉट्सअप आहे, इंस्टाग्राम आहे, हा तुमचा पर्सनल रिस्पॉन्स आहे की हा तुम्हाला कोणचा आवडतो. आता मला हा व्हॉट्सअप आवडतो म्हणून मी ह्या ठिकाणी लिहितो आहे A4चा आन्सर. आय लाईक व्हॉट्सॲप because it gives me personal enjoyment to chat with my friends as well as it gives me education from my teacher through this app. काय म्हटलं आपण या ठिकाणी की मला व्हॉट्सॲप आवडतो कारण बिकॉज इट गिव्स मी पर्सनल एन्जॉयमेंट, कारण हा मला पर्सनल एन्जॉयमेंट देतो आहे. टू चॅट विथ माय फ्रेंड्ससोबत बोलण्यासाठी. त्याचबरोबर मला हा एज्युकेशन देतो आहे फ्रॉम माय टीचर थ्रू दिस ॲप. टीचरकडून मला एज्युकेशनसुद्धा मिळतं याच्याकडे. ठीक आहे, नंतर आता A5 जो आहे तो बघूया. A5मध्ये काय आहे ते बघूया आता आपण. A5 हा ग्रामॅटिकल आयटमचा आहे. एक सेकंद, आपले क्वेश्चन्स कुठे गेले. डाटा कॅन बी पेंटाबाइट्स और हेक्साबाइट. रीराइट युझिंग मॉडेल ऑक्झिलरी शोईंग प्रॉबेबिलिटी. आता इथं मॉडेल ऑक्झिलरी प्रॉबेबिलिटीसाठी लागतं आहे मे. आता ह्या वाक्यामध्ये ऑक्झिलरी कोणची आहे तर ती आहे कॅन, म्हणजे रिप्लेस करायची कॅन आणि त्याच्याऐवजी काय करायला पाहिजे आपण त्या ठिकाणी करायला पाहिजे आपण मे करायला पाहिजे. तर ह्या ठिकाणी आपण आन्सर बघूया आता A5चं. डाटा कॅनच्या ऐवजी ह्या ठिकाणी होईल मे. डाटा मे बी पेंटाबाइट और हेक्साबाइट, हे आपलं आन्सर झालं. ठीक आहे, आता A5मधला 2 हा झाला 1 आणि आता 2 बघूया. पहिला क्वेश्चन झाला हा, त्याचा आन्सर झालं. आता दुसरा क्वेश्चन बघूया काय आहे तो.
Such a big data is easy to obtain, but so massive that it challenges the current computing technology. Such a big data is easy to obtain. ओके, सच अ बिग डाटा इज इझी टू ऑप्टेन. ह्या ठिकाणी बट दिला आहे आणि वाक्य दोन्ही आहे. तुम्हाला मी सांगितलं होतं की जो वाक्य पहिले जास्त परिणामकारक असतात त्याच्या पहिले दो लावल्या जातो व वाक्यातील बट काढून मधामध्ये वापरला जातो, कॉमा दिला जातो. परंतु हे झालं त्याचं लॉजिक. आणि ट्रिक काय होतं की बटच्या ऐवजी काय करायचं, आपण बटच्या ऐवजी कॉमा देऊन द्यायचा आणि वाक्याच्या सुरुवातीला दो लावायचा. ही सुद्धा ट्रिक मी सांगितली होती. तुमच्या जे लक्षात राहील ते तुम्ही घ्या. मला असं वाटतं लॉजिकनी लक्षात ठेवलं तर कधी चांगलं असते. बघूया याचं आन्सर काय होतं ते. सेकंडचा आन्सर ओके. इथं सुरुवातीला लावायचं दो लावल्यामुळे सचचा यस आहे तो यस लहान करायचा आणि बट जो आहे बटच्या ऐवजी द्यायचा कॉमा द्यायचा. अशा पद्धतीने हे आन्सर याचं बरोबर होईल. त्याच्यानंतर आहे A6. आन्सर आहे ह्या 2च्या ऐवजी 3 झाला. आता A6 याचं व्होकॅब्युलरीचा आन्सर काय म्हणताय तो बघा. A5 A4 झाला. ओके. So come for the next question, that is the question number 6, vocabulary. Make the antonyms adding or removing prefixes. You have to add prefix or remove prefix and you make it as an antonym. The words are here. The first one is affected. Okay. First I want to copy it. A6 vocabulary, paste. Affected. What is the antonym of affected? Antonyms म्हणजे विरुद्धार्थी चिन्ह. याचं अँटोनिम काय होणार आहे तर ते आपल्याला बघायला लागेल की चिन्ह कुठे गेलं. अँटोनिम. द अँटोनिम ऑफ अफेक्टेड इज, फॉर दॅट यू हॅव टू ॲड हिअर प्रिफिक्स. अनअफेक्टेड will be its prefix. Then come for the social. The antonym of social is antisocial. Third one is innumerable. Antonym of innumerable, for that you have to remove prefix. In is the prefix, so when you remove it, it will become न्यूमरेबल. इन्युमरेबल म्हणजे मोजू न शकणारे, असंख्य, अगणित. आणि न्यूमरेबल म्हणजे जे मोजू शकतो ते. देन कम्स द प्रिफिक्स फॉर अननोन. फॉर हिअर ऑल्सो यू हॅव टू रिमूव्ह प्रिफिक्स अँड यू मेक इट ॲज ए नोन. अननोन म्हणजे की जे ओळखीचे नाही आहे आणि नोन म्हणजे जे ओळखीचे आहे. तर ह्या ठिकाणी आपण बघा की ते रिमूव्ह करून किंवा ॲड करून 2 ठिकाणी आपण ॲड केले आहे आणि 2 ठिकाणी आपण काय केलं आहे, रिमूव्ह केले आहे. आणि आपलं वाक्य जे आहे ते वाक्य आपण ते बनविलेलं आहे. एक सेकंद याचं थोडंसं सेटिंग करून घेतो तर जेणेकरून तुम्हाला ते त्रास नाही होणार समोर जाऊन. ओके. आता पहा 1 2 3 and 4. ह्या पद्धतीने ते सेटिंग झालेलं आहे. अशा रीतीने आपण इथे वाक्य बनवले होते आणि ह्या ठिकाणी आपली पहिले बिग डाटा बिग इनसाईटची पहिली जी होती ॲक्टिव्हिटी, ती ॲक्टिव्हिटी आपली कंप्लीट केली आहे. आता याच्यात तुम्हाला
स्क्रीनशॉट समजा काढायचे असते आन्सरचे तर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढू शकता. हे आन्सरचे स्क्रीनशॉट आहे. त्याच्या पहिले क्वेश्चन्सचे करून घेऊ आपण. एक मिनिट. हे होते क्वेश्चन्स आपले. याचा पण तुमच्या पुस्तकामध्ये पूर्ण छापलेला आहे. पहिला पॅरेग्राफ, पहिला क्वेश्चन, हा दुसरा क्वेश्चन, तिसरा क्वेश्चन, चौथा, पाचवा क्वेश्चन आणि सहावा क्वेश्चन. इथून आपले आन्सर्स सुरू झाले. एक सेकंद, याचा आन्सरचं सेटिंग होऊन गेलं बरोबर तर चांगलं होईल. इथून आपले आन्सर सुरू झाले. पहिला आन्सर इकडे चाललं जातं. आन्सर नंबर 1, आन्सर नंबर 2, 3, 4, 5th, and here is the 6th one, A6. अशा पद्धतीने याचे आन्सर्स आहेत. तुम्ही हे आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या आणि व्यवस्थित लक्षात ठेवा. क्वेश्चन पॅटर्नसुद्धा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. चला नेक्स्ट आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटीसोबत भेटूया बिग डाटा बिग इनसाईटच्या.